일찍부터 조깅 중인 여자. 길에 있던 양봉업자가 벌을 조심하라며 경고합니다. 역시 귓등으로 듣는군요. 그렇게 잠시 후 그녀를 습격하는 말벌들. 역시 나대면 안 되겠습니다. 화장품 회사 스탈린, CEO이자 모델인 제니스가 일궈낸 회사였습니다. Maestro. John Talbot's here for your 11 o'clock. Thank you, Mary. Product this afternoon? 남친은 사진 작가였죠. See you later. 오늘도 촬영을 마친 그때 스태프들이 그녀의 뒷담화를 합니다. She's a little too old to be a model. See those 부쩍 fans? 늙은 외모 때문이었죠. She looks older than my mother. Yeah. 뼈를 맞아 슬퍼진 그녀. 양봉업자가 한 연구소에 도착했는데요. 냥이도 돌봐주던 이곳은 말벌로 연구를 진행 중이었죠. Good. Come on in. Bring him in. 한편 외모 지적에 의기소침해진 제니스. Yes, I have to tell you, I'm investing in the skincare line of. Oh, we have an excellent product line. Oh, no doubt. 투자자마저 최근의 매출 부진이 그녀 탓이란 일침을 가합니다. Face for the Starlin line. I've always been the face for my products. I'll think about your suggestions. Keep in touch with you. 부사장도 새 모델을 뽑자는 의견이었죠. Take it so personally. Screen test. 한편 비서에게 도착한 말벌 박사의 제안. 혁신적인 발견을 했다는 연락이었는데요. Dr. Zinthra? 뭐 기밀사항이라 자세히 알려드릴 순 없습니다만 아무튼 말벌 호르몬으로 안티에이징을 한다는 거였죠. Freeze the tissue before it degenerates further. Not only arrest aging. With a scientist in your laboratory. 그렇게 주사를 맞게 된 고영희 씨. As soon as you see them. 다음 날 아침부터 불태운 제니스는 로비에서 젊고 예쁜 모델들을 마주합니다. 그리고 비서와 말벌 자료를 공유하는 제니스. She'll sting you to death. 한편 남친은 발탁된 새 모델과 만족스러운 촬영을 이어갔는데요. That's nice. Terrific. 아주 거슬리는 상황이었죠. Hi. Huge fan of yours, Miss Starlin. Have some fans of your own. 한편 주사를 맞았던 고양이가 악갱이가 되어버린 믿기 힘든 결과. My research begin to make sense to you now? Stand that I've never tested this. 제니스는 당장 약을 맞겠다는데 Started today. Is similar to psychoactive. 우려를 drugs. 표하는 박사와 무한 신뢰를 표출하는 대표. This vaccine. All of them alive today without a trace of cancer. 혹시 모르기 때문에 Metabolism is different. 쬐끔씩 찔끔찔끔 맞기로 했죠. Agency to agree to a one-year contract? We may not need her. 가능성을 엿본 제니스의 밝은 모습과 약간의 후유증. 그리고 추가로 공급되는 말벌들. Running awfully late today. 그런데 저건 Good night. Samson. 바로 말벌로 변한 고양이였습니다. 다음날 해변 촬영 현장을 찾았는데요. 남친과 새 모델의 애정 행각을 목격해버린 제니스. 그리고 늙어서 사망. 다행히 꿈이었네요. 한편 대표의 근제감에 의심을 품는 부사장. Janice, experimental research. I really don't know anything about 비서는 비밀을 지켰지만 꼬리를 잡혔습니다. 실험 진행 속도가 마음에 안 드는 제니스와 So long. 안전을 중요시해야 한다는 박사. Well, I can't find. 그리고 지켜보는 부사장. 한편 새 모델녀는 대표의 남친에게 들이대기 시작하는데요. Would you excuse me? 알렉은 선을 지켰지만 Exactly what. 그녀가 몰래 심어놓은 지뢰. I'll talk to you soon. 그렇게 남친을 출장 보내면서도 마음이 편치가 않았죠. 그날 밤 괴상한 고양이 소리. Samson? Come on, kitty. 야옹이를 찾아보는데요. 감히 주인님을 실험한 집사는 최후를 맞고 말았습니다. 그 시각 실험실에 잠입한 제니스. 찔끔찔끔 실험에 성이 안 찬 그녀는 약을 한 바가지 맞고 말았죠. 그리고 Yes, Mary? 십수년은 젊어져 버린 그녀. Is it you?
미모를 되찾게 되었습니다. 잃었던 자신감까지 회복한 그녀는 투자자와의 약속도 빠그러뜨리고 마는데요. 뭔가 틀어진 듯한 부사장. 그날 밤 그녀는 한 직원을 발견합니다. 기분 좋은 민증 검사까지 당한 그녀. 그리고 자신의 뒷담화를 했던 그 직원놈에게 들이대고 Does it remind you of your mother? 말벌 인간으로 변한 제니스. 직장 상사를 씹으면 이렇게 훌륭한 영양 공급원이 되는 겁니다. 다음 날 아침, 간밤의 기억이 잘 나지 않는 제니스. 또 다른 자아가 생긴 듯 했죠. 그리고 눈에 가시였던 어린 모델 지지배를 잘라버리기에 이릅니다. Oh my God. 남친은 그녀를 보고 일단 놀랐지만 걱정이 앞섰는데요. You have no idea what the side effects. 이 엄청난 효과에 되려 불안했습니다. Don't you like how I look? But I also like the way you looked before. 그날 밤 두통에 시달리던 그녀는 약발이 떨어진 걸 알고 기겁합니다. 즉시 충전하러 간 실험실. Janice, what's up? 박사의 실종도 눈치를 채게 됐죠. Stations and see if you can track him down. 그리고 나서 들른 회사에 열려있는 부사장실. 그가 저지르던 비리를 알게 됩니다. Hello, Art. I'm guessing that I'm fired. 잘린 건 No, you're not. 다른 거였죠. 두 명을 죽이고도 태어난 제니스와 Run Synthrop. Nope. 여전히 실종 중인 박사. Hey, Mary. Hey, what's up? It's about Janice. Treatment she's taking. Like a different person in other ways. 그녀의 불안한 정신 상태는 남친에 대한 집착으로 표출됩니다. She's a little stressed. Other than the people. 그날 밤 투자자를 초대했는데요. Sorry for staring. 효과 그 자체인 자신을 보여주며 사업 얘기를 합니다. This hormone of yours. What kind of game you're trying to play? 하지만 그녀의 목적은 복수였죠. 다음 날 남친의 걱정에도 혼자 실험실에 가는 그녀. 이번엔 몰래 따라왔습니다. 마치 약쟁이 마냥 중독된 그녀의 모습. Where it will take its living prey to be cocooned. 피폐해진 그녀의 모습에 진심 어린 걱정을 해주는데요. That whatever happens, I love you. We're gonna find a solution to this. 이 남자 참 진국입니다. 업무 전화를 받으러 간 그때 모델녀의 지뢰가 발견되고 남친의 외도를 확신해버린 제니스. Janice? Is everything all right in there? I said don't come in here! 그리곤 날아가 버렸죠. 지금 Kate. 상간녀 만나러 갑니다. Going to the studio. 대표가 보자고 했으니 나올 수밖에 없었던 실업자. 그녀는 좋은 양분이 되어 어딘가로 납치되었죠. For the research of Winnicott. 바로 그 둥지의 위치를 알아야 하는데요. Janice. It's me, Janice. What's up? 오밤중에 비서를 불러내는 블랙 기업. 이 동굴이 그녀의 둥지였고 쟁여놓은 양분 덩어리들. 한편 촬영 갔던 동굴임을 직감한 알렉. 도착한 그곳에선 Thanks for coming, Mary. 제니스의 광적인 집착이 이어지고 있었죠. I wouldn't find out about you and Alec. 그리고 변신. 남친에게 모습을 들키자 당황한 말벌녀. 비서는 몸을 피하곤 화끈하게 재등장해 폭탄 투척. 순간 주마등이 스치는 인간 말벌 제니스. 이제 자신의 처지를 알게 된 그녀는 스스로 최후를 선택합니다. 그리고 죽은 그녀를 확인하는 두 사람. She was so beautiful. 네가 죽였죠? 그런데 말벌냥이가
아직 살아있었습니다. 1995년작 와스프 우먼, 말벌 여인이었습니다. 화장품 회사의 겉늙은 CEO가 말벌 호르몬 오남용으로 괴물이 된 안타까운 이야기. TV용 영화로 제작된 터라 시각적 완성도 면에서 아쉬운 점들이 꽤나 많았죠. 95년 제작 환경을 고려한다 해도 너무하다 싶을 정도의 변신 장면 특수효과, 크리처 분장이나 움직임도 사실 당시 인기 있던 파워레인저와 크게 다르지 않은 수준이었습니다. 그렇긴 해도 갑자기 튀어나온 뻔한 영화는 아니었는데요. 1959년 흑백 시절에 만들어진 동명의 원작이 있습니다. 우리 채널 리뷰작 쇼핑몰을 찍기도 했던 오늘 영화의 감독 짐 와이노스키는 이 원작의 열렬한 팬이었다고 하는데요. 등장인물이나 내용면에선 대부분 동일하다고 보시면 됩니다. 이미 노안이 된 자회사의 모델이자 대표 제니스 스탈린, 말벌을 연구하던 닥터 진트롭의 도움으로 회사의 제도약을 꿈꾸죠. 역시 원작 버전도 승질이 급했던 제니스는 몰래 약물을 과다 투여해버리고 자신도 모르게 자꾸 인간을 섭취하게 됩니다. 오해와 치정을 유발하는 부작용을 강조한 리메이크 버전과는 달리 원작에는 고독한 CEO의 모습이란 점, 그리고 말벌인간이 된 원작의 제니스는 날개도 없고 분장도 조악한 편입니다. 하지만 흑백 필름인데다 조명을 잘 활용한 덕분에 상당히 공포스러운 비주얼을 뽐내게 되었죠. 이 원작의 감독을 맡은 건 전설의 제작자 로저 코먼. 그가 손댔던 500편의 작품들은 한 번도 손해를 보지 않았다고 하는데요. 돈이 될 만한 소재라고 생각되면 무조건 진행시킨다는 이 남자. 그 안엔 몇 가지 성공 철칙이 있다고 합니다. 예산은 저렴하게 잡되 낭비 없이 찍고 포인트를 따다닥 잡으며 소위 먹히는 연출을 한다는 거였죠. 그의 제작 영화들 중 우리 채널에서 이미 다룬 건 신이 내게 말하길, 쇼핑몰, 푸드 오브 가투, 데스레이스 2000 등 신박한 소재의 영화들이 많습니다. 그리고 현재 100세가 다 되어가는 제작자인 만큼 그와 일하며 노하우를 배운 거장 감독들이 많았습니다. 프랜시스 포드 코폴라, 마틴 스콜세지, 제임스 카메론, 론 하워드, 조 단테 등이 있죠. 어떻게 먹히는 영화를 만드는지 여러 포인트를 배워갔다고 하네요. 다시 영화로 돌아가면 실험에 의해 곤충화가 되어가는 주인공, 어디서 많이 본 이야기죠. 59년에 말벌 여인이 개봉하기 1년 전 우리 채널에서 또 다뤘던 더 플라이가 만들어졌습니다. 여기선 전송기기에 들어간 파리 때문에 공포의 파리 인간이 탄생하게 되었죠. 그래서 한간에는 더 플라이의 말벌 버전이고 그냥 주인공을 여자로 바꾼 게 아니냐는 얘기를 듣기도 했다네요. 오늘 리메이크 버전 말벌 여인의 주인공 제니퍼 루빈, 실제 모델 출신이기도 한 그녀는 훤칠한 체형에 외모도 빛났죠. 그녀의 대표작으로는 1987년 나이트메어 3편 꿈의 전사에서 펑키 머리를 한 여전사로 등장한 바 있습니다. 또한 우리 채널에선 로보캅 아저씨 주연의 95년작 스크리머스에서 여주인공으로 활약하기도 했었죠. 주인공의 히스테리에도 꾸준히 그녀를 걱정하고 바라봐준 우직한 남친 알렉, 이런 찐사랑을 만나시길 바라며 오늘도 봐주셔서 감사해요. 다음 주는 온 가족의 명절 설 특집 좀비 영화입니다. 안녕.